अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी जे अज तक तुसीं इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर करो। लो जी सट लग गई है बिल बतौड़ी नौसा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी दे और बाबा जी फरमाते ने पुत्र अद्धी नहीं है तो पूरी कौड़ी है इंतहाई कौड़ी है बल्कि बाबा जी फरमाते ने। लेकिन अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि भी बिल बतौड़ी का नाम पता नहीं की है बाबा जी कहते बिल बतौड़ी है ठीक बिल बतौड़ी जी है वो लग गई है सट। मैं अफसोस का इजहार करता वा कि भी अल्लाह रहम करे पता नहीं की होया ये तो कहन दी है कि जी मैं गई सा जिम हालांकि इस उम्र च माई तेन जिम जाती वो भलिए लोग इस उम्र के घर बही दा आराम नाल टिक के अल्लाह तौबा करी दी है अपने गुनाहों की माफ़ी मंगी दी है जेड़े गुनाह तू कीते इमरान खान नाल गद्दारी करके इमरान खान दे नाम तो जित्ती हुई सीट लिजा के तो नून लीग की झोली च पाती बल्कि जित्ती भी नहीं इनू तो नोमीनेट किया गया सी। और मैं कहना वा कि वह बंदा लभो पहले जिन्हें आ बिल बतौड़ी का नाम जोड़ा ना वो दिता सी खान साहब को कह जी इनू बना दिओ जी MP इनू बना दिओ पंजाब की तो वह जी तू बगैरती बेशर्मी मारी वो तौबा कर वो सजावां मिलनियां तेन। हाँ नहीं सच्ची गल आ कि बई देखो ना किदा ने बगैरती बेशर्मी की बिल बतौड़ी ने। उसके बाद हुण कहती है कि जी मैं जिम गई सी तो जिम जाके जरा ना वो उत्थे कोई एक्सरसाइज कर रही सी इस उम्र के अंदाजा बई खुदा का खौफ कर तेरी आखिरी उम्र आ यकीन करो इस उम्र च कभी भी फरिश्ता आके कह दिंदा कि चल बिल बतौड़ी तैयार हो जा टाइम आ गया तेरा। वैसे तो किसी उम्र च कुछ भी हो सकता लेकिन इस उम्र च जरा ज़्यादा एहतियात की जरूरत होंगी है। और जोड़े बजुर्ग लोग होंगे तुसीं देखिया होना अक्सर जोड़े इस उम्र के बजुर्ग होंगे उन्होंने रात में नींद नहीं आती सारी रात जागते रहते सुबह नमाज पढ़ते फजर की अल्लाह तौबा करते सो जाते 2 घंटे बाद फिर उठ जाते हैं। बंदा हैरान होंदा कि यार की चक्कर वो ऐस कि उन्होंने डर होंदा कि बई हुण किसी भी वक्त आ जाना उन्हें कोई भी वक्त हो सकता तो कह सकता आके फरिश्ता बिल बतौड़ी नूं कि भी चल टाइम हो गया चलिए चलिए टुर चलिए। लेकिन खैर इस उम्र के भी जरा ना उन्होंने अपना पता नहीं इमरान खान बनने का शौक आ बई वो एको ही है इमरान खान होर कोई नहीं हो सकता वो। हाँ वो शुरू तो ये जनाब कहती है कि मैं जिम गई उत्थे एक्सरसाइज वाली मशीन सीगी वो जी मैं पहले कह देंदी सी उत्थे कोई आया होया आया कहती फिरदी वो कोई मेरा मतलब हस्पताल उत्थे आया फिरदी होंदी जो भी हैल्पर होना उन्होंने कह देंदी सी कि भी इन्नियां प्लेटां पा दे इंज करदे उंज करदे आप तो चुकनी हुंदी है तो उत्थे एक्सरसाइज करन लगी तो उत्थे अपना कोई जो डंबल आ मेरा ख्याल वो वज्जा दे सिर से आके पाट गया सिर। अफसोस की गल है इंतहाई अफसोस की गल है अफसोस करना चाहिए ये नाल। और कहती है कि हुण मैं खून बंद हो गया हाँ शुक्र है बंद हो गया नहीं तो उत्थे ਇਹਦਾ जनाजा उठना सी गल हाँ मैं इस उम्र खून ना बंद हो बड़ा मसला हो जाता थोड़ा जिहा तो खून होंदा अंदर इस उम्र तो वो भी खत्म हो गया तो फिर कहानी मुक गई वो शुक्र है यार वो बंद होया। तो उसदे बाद जनाब कहती मैं गई हाँ डॉक्टर दे ते हुण डॉक्टर कहंदा कि इत्थे टांके लगने हाँ तो बाबा जी कहते टांके आना भी बंद नहीं होना काम मैं क्या बाबा जी की गल करी जाते यार वो सिर का जख्म है उत्थे फट पिया वा वो 4-5 टांके लगन हो जाएगा ठीक कोई ऐसी गल नहीं। बाबे कहते चलो यार मैं तो दुआ करदा मैं क्या बाबा जी तुसीं ज़्यादा दुआ करो कि बचत हो जाए बल्कि हो गई है बचत तो देखो कि इनू किसी सहारे की जरूरत है हाँ क्योंकि जरा इनू रोक सके टोक सके दी हेल्प कर सके इनू दस सके कि बीबी इस उम्र च इदां दे काम नहीं करी दे हाँ जाके किते फट्टे ते कमर सीधी कर अपनी मेरा मतलब आ हाँ किसी भी टाइम फट्टा चुकया जा सकता तो खैर और शुक्र है कि बेहतर हुई है कोई थोड़ी जी हुण कहती है कि अपना उत्थे कोई लगे टांके टूंके लगे तो हुण बेहतर है तो यह खबर सी कि मैं क्या अफसोस का इजहार कर देना चाहिए। तो वो बाद जनाब अपना माई जी आ वो जिदा तुहानूं पता कि पहुंची हुई है जनाब अज़रबैजान तो अपना उत्थे पूरा जिहड़ा ना ग्रुप लैके गई है
ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪ ਤੇ 2 ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੂ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਫੜਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਇਹ ਜਿਸ ਬਾਗ 'ਚ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਗ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਹੀ ਗੈਰੇਜ ਆ, ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਫੜਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਲੋ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਮਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਹਾਜ਼ 11-12 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਠਰਕੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ 2 ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬਸ। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मैं मौजूद हूँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਤੀਕਾ ਓਡੋ। ਅਤੀਕਾ ਓਡੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ TV 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੀਕਾ ਓਡੋ ਨੂੰ। ਬਈ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਸ ਅੱਛਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਭਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਏਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ।
ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਜੱਫੀ ਪਾਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ। ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈਂ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਂਠਣੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਊਂਠ 'ਤੇ ਜਾਂ ਊਂਠਣੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਹਾਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 SIM ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁਰਕਾ ਸ਼ੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। जिस्म को कोई भी आरतियां नहीं देख पाता। अरे हमारा घराना तो इतना सख्त है कि बकरों को भी हमें देखने की इजाजत नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ निकाब में बकरों को देखते हैं और निकाब में ही बकरों को सिलेक्ट करते हैं। अरे ये वो और लोग होंगे। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਨਖਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਈਦ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਖੈਰ
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਕਰੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬੱਕਰੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੱਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੱਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਖਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ 4 ਲੇਲੇ ਜੰਮਣੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜੀਬ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ